الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaynu maanta halkan aynu isku nimid gabagabadii madrasada quraanka kariimka ee masaajidkan Abu Bakar oo caruur badan ay quraanka ku dhigtaan. kulankana waxaad ku aragteen tirada caruurta oo aad iyo aad u badan. walaalaha masaajidka, imaamka, maamulka iyo gudida masaajidku jazaahumullah khayr iyo macallimiintu waxay aad isku kaashadeen in madrasadani noqoto madrasad wax weyn u tarta caruurta Soomaaliyeed ee mantaqadan ku nool. sideen ognahay caruurta muslimiinta ee galbeedka ku koraysa waxa looga baahan yahay waalidiinta iyo dadka gacanta ku haya masaajidada iyo golayaasha islaamka ama Islamic centerska inay dadaal badan ay ku bixiyaan sida caruurta loo bari lahaa quraanka. quraanka oo kaliya ma aha madrasada waa in caruurta loogu dhigo oo lagu baro dhaqanka iyo anshaxa muslimiinta. haddana caruurtu inta ay korayso ay fursad u helin inay kitaabka Ilaahay bartaan oo ay bartaan anshaxii iyo dhaqankii iyo caadooyinkii muslimiinta waxa hadhow ku adkaanaysa inay fahmaanba dhaqankii islaamnimada. waxa ku adkaanaysa in kitaabkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagu ay iskood ay u akhristaan. madrasadan masaajidkan Abu Bakarna waxaynu ka aragnay in caruurta ka aflaxday ay yihiin caruur mutamayyiziin ayaa kamida oo waxaynu aragnay xitaa bisha Ramadaan minka salaada taraawiixda dhalinyarada masaajidka salaada taraawiixda tukisa waa dhalinyartii masaajidka quraanka ku baratay. qolooyin baa imaka xifdigii quraanka in dhamaynaya waxaan filayaa qaarkood oo dhameeyeen. qolooyin baa samarkan ama xagaagan dhameyn doona insha Allah ta'ala. taasina waxa kaaga sheegaysaa hadii la dadaalo Ilaahay subhanahu wa ta'ala khasaarin maayo dadaalka dadka dadaalaya. macallimiinta iyo waalidiintana waanu mahadnaqaynaa iyo imaamka masaajidka. waxaanan dhammaantiin xusuusinayaa in aad ku dadaashaan sidii masaajidka wax loola qaban lahaa, sidii macallimiinta wax loola qaban lahaa, inay waalidiintu ay aad ugu dadaalaan sidii ay caruurtooda ay u bari lahaayeen dhaqanka iyo anshaxa iyo tacaaliimta islaamka ee wanaagsan ee looga baahan yahay inay bartaan si ay u ilaashadaan diintooda iyo caqiidadooda. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله قد فرض علينا كتابه العزيز ألا وهو القرآن لتعليم أولادنا من هذا الكتاب. وهذا الكتاب إنه كتاب عظيم، إنه نور يجعله الله في صدور أولادنا وفي صدورنا، فيجب علينا أن نعلمهم ونربيهم، فإنهم جيل المستقبل وإنهم حفاظ القرآن وحماة هذا الدين. اللهم نرجو من الله أن يجعله نور في قلوبهم ويجعله بركة لهم. وفي هذا المسجد الكريم تتم دورات حفظ القرآن، وبإذنه تعالى بعد رمضان أو في شهر رمضان ستفتح دورات حفظ القرآن من جديد بإذن الله تعالى. وأرجو من الأخوة الكرام الذين يصلون في هذا المسجد والذين يسمعون كلامي أن يتبرعوا لوجه الله تعالى لهذا المسجد، لأن هذا المسجد محتاج إليكم وأولادكم محتاجين إليكم في هذه التبرعات، لأن هذا المسجد هو مسجدنا وهو مسجد لله بنيناه لله، أن يتربى أولادنا لحفظ القرآن كي يتعلموا تلاوته وتأويله ويتعلمون نصوصه. هؤلاء هم أولادنا، هم جيل المستقبل. ونرجو منكم أن تجمعوا أولادكم على طاعة الله وعلى حفظ كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله لا إله إلا هو موقن. First of all, I would like to thank you all, my dear respected brothers, for coming here today to our program to listen to the kids, the students,
and to watch us progress as we learn throughout the whole year. I'd like to thank you for that. As you know, the madrasa is closing due to the upcoming month of Ramadan. I would like to ask you all during this month to try your hardest to do good deeds and stay away from haram. In this month, there are so many good deeds that you guys can do. Song, coming to the masjid, praying Tarawih. And I ask you all to do these good deeds and try your hardest and not to regret not doing these actions. My brothers, I want to remind you all that we were put on this earth as a test, and that we should not follow the distractions and the desires that Shaitan is trying to tell us, and that we should always try to do good deeds. My fellow brothers, as I advise you, I advise myself that this dunya is temporary, and that we should always strive hard, not only during this month, but throughout the rest of the year. And may we have a successful Ramadan. And may we do good throughout the whole year, and may we stay away from haram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Today I'm going to briefly talk about knowledge. First, I'll talk about it in the Arabic language, and then I'll translate later on. Al-ilm. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. Muhammad صلى الله عليه وسلم replied, Iman is that you should believe in Allah and His angels and His books and in the Rasuls, His prophets, and in the last days, in Qadr, faith, both in His good and evil aspects. He said, you have spoken truly. He said, inform me about Ihsan. The Prophet Muhammad ﷺ answered, Ihsan is that you should believe in Allah as though you can see Him, for though you cannot see Him, but though He sees you. He said, inform me about the hour, Sa'ah. He, the Prophet Muhammad ﷺ said, about that one question, no more knows no more than the questioner. Shyness is always a great aspect in life. It shows you have iman towards Allah subhanahu wa ta'ala.
Saying please and thank you to your brothers and sisters will also lead to the path of righteousness. Obeying your parents and helping one another while one stumbles in life are all part of the process in what is called manners. The Prophet ﷺ had great manners. Whether it was with the good or against the evil, he ﷺ always had patience with people. Nowadays, we can't wait until the clock starts at Dhuhr time so we can get out of the masjid and move on with our lives. أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا. marka hadda barnaamijka meesha ugu dambeeya hadda loo taagan yahay waxa waaye insha allahu tacaala ilmaha waxaan siinaynaa hadiyadii ugu talagalnay after that insha allah lunch qadadii aan bixinaynaa siinaynaa baan fariisanaynaa marka intaas markii la dhameeyana insha allah u tushanaynaa aan si fiican ugu duubanaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo ramadaan waalidiinta in badan waa wacnay لكن انت يمكن الحمد لله خير الله تسير وكا وحا مهم او حواي رمضان تبركوا وكا خير بدن وكا وقت العبادة لبط الصلواي قرآن أخرسك عبادة بدن صلاة زاد كل وحرنادو زاد برنامج كيسا وحواي رمضان إلا صدنا مواد إسرائيل دوري أفرس بحنا قالوا أفراد الله يرادو طبعاً كمان المقدم بتهجدك أنت على الساحنا سحور على المبيحدون هذه الله يرادو خفكي ربنا والد أنا وسخوري كراء هذه العك أبي حنيسك دكاس أسأفر نيسك والله بخل يكونتن هذه أبي أكيني سيدنا إساسو كلا دك وحي جاريان إلا بخل إلا باتن إلا بخل جاريان كبدن دك الأفرنا إن شاء الله هكا هذه الله نجارسيو أبوك عبد الوهاب حسن أبوك عثمان أحمد عمر عثمان عبد الرحمن أحمد عمر عبد الرحمن عمر صديق هاشم عبد الله بخلو هاشم عبد الله بخلو حسين عبد الله بخلو هاشم سعيد علي خالد نور خالد نور محمد نور فيصل كمال فيصل هاشم عيفو نور الدين كمال فيصل أبو بكر سليمان منية سمير سليمان منية أحمد علي ناجي عبد الرحمن علي ناجي محمد صالح شوبلي عامر صالح شوبلي
أبو بكر فارح. صابر جعفر. محمد عثمان شريف. محمد عثمان شريف. زكريا عثمان شريف. زكريا عثمان شريف. عمر محمد. ياسر حاج أحمد. ياسر حاج أحمد. سليمان فارح. عبد الرزاق عبد الله محمد الله. يونس عبد الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ما أنت وبشا جون تضوء شعبان سقال إتوان. الحمد لله وحن ما تحرنا الدكسجة إن شاء الله. دو إلهي نفط نقسمه بعد رمضان أيام فرضنا دو إلهي كرال نقضى أولاد ما شاء الله. أنتي أو مشاهد كانيتي أو قربك جيستي إلهي قرها سيو كما ما شاء الله مسكين أبو بكر ما شاء الله. يعني وحان هذا الحمد لله عاد نوقف فرح سنة هاي وحان أن سقال 8 سنة كهر وحان أن يسنجرني أيامات إلهي نوسخري إلهي أيام ما حدث كله دول أيام قدرني أنك بحنا بقول يقنتن استدكن هذا إلهي كرام نقد إن شاء الله. وحد نودمن وحان قد سلهان صام وكان لها دو إلهي نفط مقسمة إن شاء الله أمد أنتي مارتي وغير جعل وحن وجيسيننا إنا مارتي وغير كاسيتي لقصو قيب قلا كل مشايخ دي أو يجهري أي وحول بس شيء خير إذا جينا إن شاء الله. وحن دمان سلامة يا أنتي مساعد كانيتي أو كسو قيب قلا أنتي قرب وهايبة دمان سلامة سداس إنه مع السلام ورحمة الله وبركاته. I just want to say everybody who came to the masjid and coordinated all this event, thank you. And mashallah, all the parents who bring every Saturday and Sunday their kids and bring this madrasa, I thank you guys as well. I look forward, inshallah, after Ramadan, you guys be bringing the kids. So we'll look for many years and we will come every, many years to come and make sure these kids learn Quran. This is the only thing we can do for our kids to make sure that, they have 5 days they go to school and, the weekends is the only day that you guys can have and bring a madrasa, they can learn Quran. So I just again want to thank the parents and also wanted to just leave one message for the parents. If you bring Saturday, Sunday for the kids, make sure you look into their homework because the teachers only have a couple hours to teach, so they don't have enough hours to spend time. So give a day and couple hours with them, making sure that you ask them what they learned from madrasa and look around, ask for your teachers, come to the mosque. So I want to again thank you guys and may Allah make all of us easy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. This is Kamal Barqallah and you're watching Somali TV live from Portland, Oregon. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل والله هادي له وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد ما أنت وحنا فرحة وين فرحة تاس وتهاي ما أنت مناسبة وما المها دقسي الله حرايو إن شاء الله المها آد وفي عينهن وحبرش تودنا وحاد واي كل قد ملف عنا مروي إن شاء الله. انتي دلالة ودلالينا ان شاء الله حدانا وحان قتل جرنا بإنا مساعد وين ان يبسلو دول كيام بلابنا ان شاء الله خير ونقول دمانتي وإذن السلام يا جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت The love of Allah. Ibn Qayyim said that there are 10 things that bring out the love of Allah. Number 1, recitation of the Quran and with reflection and understanding of its meanings. Number 2, seeking closeness to Allah by performing voluntary deeds after it has performed obligatory ones for the ones that lead the highest of level. Number 3, remembering Allah's messenger will ask for the believer to remind Allah's messenger was asked, can a believer be advised? He said yes. He was asked, can a believer be empowered? He said yes. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون يوم ينفخ الصور تأتون أفواجا كان سرابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالناشئات عرفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا والملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع وإذا النجوم طمست من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا والملقيات ذكرا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة غافلة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز أيكم أحسن عملا وهو العزيز الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فقدر بذلك يومئذ عسير على الكافرين غير يسير إن ولا يخرجن إلا يأتينا فاحشة مبينة وتلك حدود الله. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Listen. إذا جاء نصر الله والفتح